गुरु रामदास महाराज जी ने अज दे इस अमृत बचन विच प्रभु दे सन्मुख ये बेनती कीती है कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आप जी साडे ते दया करो, अपने नाम दी दात नाम दी शरण बख्श दे रहना। गुरु रामदास जी दे अमृत बचनां दे पहला अखरी अर्थ ने दीन, दयाल, सुन, बेनती। इहदे लफ्जी अर्थ दीन दयाल दा अर्थ गरीबां ते निताणियां ते आतुर बंदियां दे उपर दयालता करन वाले, अनाथां दा, निताणियां दा, गरीबां दा। दीन दयाल सुन बेनती, गरीबां नूं निवाजन वाले दयालु प्रभु, साडी एक बेनती सुनो। अगे फिर प्रभु की सिफत भी शब्द कहे, हर प्रभ, इहदा अर्थ अग्या हरि प्रभु जी। अगे है हर राया, राया दा लफ्जी अर्थ है पातशाह। महाराज इस मुकम्मल तुक विच कह रहे ने दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे। इहदे वार्तक वाक च अर्थ इस तरह करांगे, हर प्रभ हर राया राम राजे, हरू है हरू प्रभु, ए खरी पातशाह, हे राम राजे, तुसी दीनां ते दया करन वाले हो ते साडी एक बेनती सुनो। बेनती की जी? हाँ मांगो शरण हर नाम की। हाँ दा अर्थ है मैं, मांगू दा लफ्जी अर्थ है मैं मंगदा हाँ। शरण हर नाम की, हे प्रभु, हे पातशाह, हे दीन दयाल, मैं आप जी तो आप जी दे नाम दी शरण मंगदा हाँ। मैनू अपने नाम दे जाप बंदगी इबादत बख्शो, नाम तो दूर ना जान दिया जे। हाँ मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया, हरी हरी प्रभु प्रभु, वाहिगुरु वाहिगुरु, मुख पाया मेरे मुख विच पा दिओ जा पा सकां। हे प्रभु मैं खरी नाम दी शरण मंगना खां। ते गुरु रामदास बख्शिश कर रहा कि अपना नाम मेरे मुख विच पाई रखो, जां मैं मुख चो नाम जपदा रहा। फिर अगला बचन भगत वछल हर बिरद है। भगत दे इत्थे तत्ते नूं सियारी है, इहदा अर्थ है भगती। वछल लफ्ज संस्कृत दे वत्सल तो बनिया है, इहदा अर्थ है प्यार, स्नेह, मोहब्बत। भगत वछल हर बिरद है, हर दा अर्थ हरी ते बिरद दा लफ्जी अर्थ है सुभाअ। हे हरी, हे प्रभु, तेरा ये सुभाअ है, तुहाडे सुभाअ दा हिस्सा है कि भगत वछल, कि भगती करन वालियां नूं, सिमरन करन वालियां नूं, नाम जपण वालियां नूं आप प्यार करदे हो। ये तुहाडा मुढ़ कदीमा सुभाअ है। भगत वछल हर बिरद है, हर लाज रखाया। हे प्रभु, जेड़ा तेरी भगती करदा है, आप जी केवल मुहब्बत ही नहीं करदे, उस भगती करन वाले नूं ओदी लाज रख दिओ, ओदी पत रख दिओ, ओदी पैज रख दिओ। ते ये तेरा मुढ़ दा सुभाअ है, ये तेरे सुभाअ दा हिस्सा है। भावें भगत नाम ही बोले, नाम ही अरदास करे, पर यह तां तुहाडे सुभाअ दा अंग है कि जो तेनू भगती करदा तुसी ओनू प्यार करदे हो, ओदी लाज रख दिओ। अखीरली तो के जन नानक शरनागति दास नानक, धन गुरु रामदास। हे प्रभु, आप जी दी शरण विच आसी हर नाम तराया। इस भाव सागर तो, इस जिंदगी दे समुंदर तो जेकर असी तर सकने खां ते केवल आप जी दा नाम ही सानू तार सकेगा, नाम सानू पार करेगा। नाम तो बिना होर कुछ नहीं। ये है
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣੀ ਹੈ 45 47, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਧੁਰਾ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦੇਖਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਖਮਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਆਪ ਵੀ ਚਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋਝੀ ਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰੰਗਾ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਹੀਂ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆਇਆ, ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅੰਗ ਰੋਗ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ, ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਮਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਜੈਸਾ ਦਿਆਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਸਵਈਏ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਈ ਦੀਨ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਔਗਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਰਾਇਆ,
ਹਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਵੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਖਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼, ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਸ਼, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਹੱਕਾ, ਕਬੀਰ, ਕਰੀਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ। हे परमात्मा तू सच है, तू वड्डा है, तू दयालु है। हक्का कबीर करीम तू बेऐब, तेरे उत्ते कोई कलंक नहीं, तेरे उत्ते कोई दाग नहीं। बेऐब परवतगार तू सब नू रिजक देण वाला है। मेरे कहण तो मुराद बई जिहदे अगे बेनती कीती जांदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ मैं किदे अगे बेनती कर रहा ਹਾਂ। उस विच महाराज इत्थे कह रहे दीन दयाल सुन बेनती, गरीबां ते दया करन वाले साडी बेनती सुन। हर प्रभ हर राया राम राजे, हे प्रभु, हे पातशाह, हे वाहिगुरू जी। ते देखो आप गुरु ग्रंथ साहिब दा जदों पाठ करदे हो, गुरु घर दे अंदर किसी भी दुनियावी बंदे नूं ਉਹ ਥਾਂ नहीं ਦਿੱਤੀ गई ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ गुरु ते बंदगी करन वाले नूं ਦਿੱਤੀ गई है। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ। बड़ी हैरानगी की गल है कि जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने, चलो कुछ भगत होए जिहड़े मुगल काल तो पहलां ने, लोधियां वेले होए, उन्हां विचों लोधियां दे राजियां ने जुल्म भी कीते। उन्हां बारे बाणी च शब्द आए पर राजे का नां नहीं लिया। जिवें सुल्तान पूछे सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे काम। सुल्तान शब्द वरत्या, उहदा निजी नाम नहीं लिया। इसे तरह कबीर साहब का शब्द है कि भुजा बांध भिला कर डारियो, खस्ती करो मूंड में मारियो। हाथी अगे सानू सट्टिया गया बादशाह के हुक्म नाल, जां गंग गुसाइण गैर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर। उत्थे उस काल के बादशाह का जिक्र है। पर प्यारिओ आप सूझवान पाठ करने वाले हो, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जुन देव जी तक मुगल काल है, बाबर के चलते आ। उस तो अगे जदों गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च हजूर चढ़ाते आ गुरु गोबिंद सिंह जी, तो वह भी काल जिहड़ा मुगल काल है। पर पाठ करदिआं सतगुरु तो कुर्बान जाइए। वो वक्त जुल्म का भी आया, उस दौर विच धक्का भी होया, धर्म के नां ते भी होया। पर कमाल की गल कि धन गुरु नानक साहब की जोत ने उस मुगल काल का राजसी परछावां गुरु ग्रंथ साहब के किसी शब्द ते पैण ही नहीं दिता। फिर इस बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो, किसी बचन ते सिद्धांत ते किसी बादशाह का जिक्र नहीं सिफत विच, किसी सुल्तान का जिक्र नहीं सिफत करदिआं। उस ऊपर गुरु ग्रंथ साहब दे अडोल अमर जुगो जुग अटल सच ते किसी बादशाह का प्रभाव नहीं पिया। यही कारण कि जदों पातशाह, राजा, महाराजा, सुल्तान जिन्ने शब्द आउंदे ने
मेरे गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द सारे दे सारे शक्तिशाली लफज जिहड़े ने राजसी सत्ता नाल जुड़े कोई जिहड़े शब्द ने ये सारे शब्द गुरु ते परमात्मा लई ते बंदगी करन वाले लई वरतदा है। मैं 3 शब्द वरते गुरु परमात्मा ते बंदगी करने वाला। ये क्यों मैं इत्थे रुक गया? हर प्रभ हर राया राम राजे, हरी पातशाह हरी प्रभु दीन दयाल। देखो जदों असीं पाठ करने महाराज कहते सो पातशाह शाह पात साहिब। ये पात साहिब शब्द मैं जपजी साहिब वाले 27वीं पौड़ी चो लिया सोदर दी चो। सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई कि वो पातशाह दा पातशाह है, वो पातशाह दा भी मालक है। ये पातशाह लफज अकाल पुरख वास्ते वरत्या गया है। इसे तरह गुरु ग्रंथ साहिब च पातशाह शब्द अकाल पुरख लई भी गुरु लई भी वरत्या गया, वो परमात्मा लई गुरु लई। जिवें असीं एक पाठ करने होवै सिफत खसम दी, ये तुकां गुरु के रबाबियां ने गाइयां उचारण कीतियां ते सिफत गुरु अंगद देव दी है। होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरशों झटियै तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी घटियै। पातशाह शब्द गुरु लई वरत्या। खैर मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं, सिर्फ इस करके बेनती कर लगा कि इन्हां एक एक शब्द नूं डूंघाई च जाइए कि जिहड़ा पातशाह शब्द वरत्या ये शब्द कह रहा है कि गुरु रामदास दे अंदर दा पातशाह केवल परमात्मा है, भावें वो वक्त अकबर दा होवे ते भावें वो वक्त जहांगीर दा होवे। उस वेले महाराज सच्चे पातशाह ने परमात्मा लई पातशाह गुरु लई पातशाह ते मैं एक लफ्ज वरत्या सिख लई भी पातशाह, क्योंकि भावें इहनूं अज बर्दाश्त नहीं कोई करेगा, पर महाराज कहते जिस नूं बख्शे सिबत सलाह नानक पातशाही पातशाह सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सेती राते। उत्थे सच्ची पातशाही रुखानियत नूं क्या है। गुरु रामदास बेनती करदे आ दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हाँ मांगो शरण हर नाम की। हे प्रभु पातशाह जी जिमें बादशाह दे दर ते कोई फरियादी हुंदा है जी मैनूं अपने राज भी शरण दे दिओ, मैनूं अपने मुल्क विच थां दे दिओ। इत्थे धन गुरु रामदास कहंदे आ प्रभु जी हे मेरे पातशाह मैं तेरे राज विच आया ते तुसी किरपा करके मैनूं अपनी नाम दी शरण च रखो। हर मांगू शरण हर नाम की, मैं खरी दे नाम दी शरण मंगना। ते गुरु जी कहंदे ने खार हार मुख पाया। ये शरण दा मतलब केवल गल्लां नाल नहीं, तुसी मेरे मुख विच मेरी जबान विच मेरे गले विच खरी दे नाम नूं पा दिओ। मैं आप जी दी शरण विच आया, नाम दी शरण मंग रहे हैं। पिछले जदों असीं बचन पढ़ रहे हैं विचार रहे हैं उत्थे सतगुरु ने पूर्णता का जिक्र किया है, परम पद का जिक्र किया है, पर इत्थे सतगुरु फिर नाम की जाचना पे करते, इत्थे फिर नाम की शरण मंगते पे, इत्थे फिर गुरु रामदास कहते हैं हे प्रभु हर हर मुख पाया, मेरे मुख विच अपना नाम टिका दिओ। साध संगत जी गुरमत जिहड़ी है वो एक गल समझाती है कि इंसान बंदगी करदियां करदियां इबादत करदियां करदियां उस पार ब्रह्म परमेश्वर विच भावें अभेद भी हो जाए, अमर पद नूं पहुँच जाए, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था च पहुँच जाए, सच एवे एक मिकता की अवस्था विच पहुँच जाए, पर फिर भी वो अपने गुरु दे दिते कोई नाम नूं कदी भी त्यागदा नहीं, कदी वो अपना नेम नहीं छड्डदा, वो बंदगी वाला पासा नहीं छड्डदा। जिस नाम ने जिस इबादत ने जिस बंदगी ने इसनूं उस विच अभेद कीता, उस अभेदता विच भी पहुँच के इबादत करन वाला गुरमत विच कदी नाम नूं त्यागदा नहीं। इत्थे गुरु रामदास नाम दी दात मंगदे पए आ। भाई साहब भाई नंद लाल जी उन्हां दा एक बचन है जिंदगी नामे च, वो कहंदे आ गरचे अज सरता बापा मौला बवद जिंदगी दर बंदगी औला बवद। ये बचन सुनने वाले ने भावें ये फारसी दे ने, ते मैं इस कोई मनन च हिचकिचाहट नहीं मानदा कि फारसी जबान विच
ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਰਾਨੀ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀਦਾਨ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਖੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਗਰਚੇ ਅਜ਼ ਸਰਤਾ ਪਾ ਸਰਤਾ ਬਾਪਾ ਮੌਲਾ ਬਵਦ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਮੌਲਾ ਬਵਦ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰਚੇ ਅਜ਼ ਸਰਤਾ ਬਾਪਾ ਮੌਲਾ ਬਵਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰ ਬੰਦਗੀ ਔਲਾ ਬਵਦ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਔਲਾ ਬਵਦ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਗੱਲ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਬਵਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਫੈਲਿਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਮ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰ ਬੰਦਗੀ ਔਲਾ ਬਵਦ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ, ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਵਰਤਿਆ ਬੱਬੇ ਨਾਲ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਭਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜੀ, ਸੂਫੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਖੰਗਤਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਧਨਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆ।
ਅਜੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੱਧਤਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ। ਸਾਧਕ ਤੇ ਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਅਜੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਚਲੋ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪਾਠੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡਣਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤਿਆਗਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰਕ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ। ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਚਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੱਟਿਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਟਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਖੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੋ ਫਕੀਰਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਕ ਝਕੋਲਿਆ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਪੜਿਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੰਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਾਰ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ 'ਚੋਂ ਸੀਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਵਣ ਖਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੌਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਖਰਨਾ ਨੇ ਹਰਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ। ਜਾਂ ਕਿਆ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ ਏਕਾ ਲਿ ਬੁਲਾਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਰਾਮਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਦੇ ਗੱਡੇ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲੈ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁੱਖ।
ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛ। ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਦੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉਥੇ ਅਡਕਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈਏ। ਹਮ ਮੰਗੂ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। हे प्रभु हम मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया, हर बिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुर पूछ देखिया, अवर नाही था। धन गुरु नानक साहब कहते गुरु नूं पुछिया कि नाम तो बिना चारा नहीं। महाराज गुरु नानक साहब कहते तेरा एको नाम तारै संसार, मैं एक आस एहो आधार। तेरे नाम दी जाचना, तू मैनू नाम बख्श। धन गुरु अमरदास महाराज कुछ कुछ बेनतियां लईआं, बचन लए ने जी। बचन महाराज दे ने, बेनतियां मेरे वल्लों ने। महाराज सच्चे पातशाह दा एक बचन पिछले दिनी जदों हजूर दी हुक्मनामे दी सेवा कीती मंजी साहब, ते गुरु अमरदास जी दा बचन आया, हम भीखक पेखारी तेरे, हम मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया। क्योंकि अज दे इस पवित्र शंत दे पदे विच दो ही गल्लां ने, नाम दी शरण, नाम जपण दी दात, ते नाल ते भगतां दी तू रखना है। मैं पहली बेनती कर रहा नाम दी शरण। महाराज कहते हम भीखक पेखारी तेरे, तू निज पत खैं दाता, हो दयाल, नाम देव मंगत जन को। हम मांगू शरण हर नाम की, हो दयाल, नाम देव मंगत जन को, सदा रहूं रंग राता। प्रभु मैं तेरे रंग च रत्या रहा। सतगुरु जी बाणी च बेअंत शब्द ऐसे कहते हैं, करता तू मेरा जजमान। जिवें मान लो कोई बंदा मंगण वास्ते जाए ते जाके बेनती करे कि मालक जी मैं तुहाडे दर तो मंगण वास्ते आया वां, मेरी झोली च खैर पा दिओ। जजमान ਉਹ नहीं कहते, पंडित भी कहता है मेरा जजमान है। देखो उत्थे जजमान परमात्मा नूं क्या, गुरु नानक साहब कहते आ मेरी झोली च खैर पाओ। करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तय पै मांगू, देओ अपना नाम। मैनू अपना नाम दिओ, मैं तुहाडे तो खैर दखना मंगण आया वां, ये मेरी झोली च दात पा दिओ। ते जदों प्यारिओ किसी नूं नाम दी भुख लग जाए, वो मंगदिआं कदी गुरेज नहीं करदा हुंदा। जिवें मान लो शरीरक तौर पर किसी को भुख लगे, आ देखने जिन्होंने विचारियों रोटी भी नसीब नहीं होंदी पई। इसे काल चक्कर च देख लो प्यारिओ, आपां घरां च बैठे हाँ, साडियां रचोईयां च खाना पकदा पिया, कई तरह के पकवान अजे साडे घरां च पक रहे ने, ते जदों बंदे सड़कां ते तुरे जांदे आ, रोटी नहीं नसीब हुंदी। बच्चा चुकिया दुध माँ का चुंगदा, माँ नूं खुराक नहीं नसीब हुंदी। हे मेरे वाहगुरू ये तेरी कैसी आश्चर्य खेड है। तो एक बारी मैं बेनती की सी, धर्म आस्तिकता इनू भी भाने विच लैके जाती है। काहूँ दीने पाठ पटंबर, काहूँ पलंग निवारा, काहूँ गरी गोदरी नाही, काहूँ खान परारा। ये तेरी पता नहीं कैसी खेड है। उस थां ते मैं भी हो सकता वां, मेरा तन भी हो सकता सी। प्रभु तेरा शुक्र। जदों बंदे नूं भुख लगे, मैं फिर उस विषय ते आउण लगा, हम मांगू शरण हर नाम की। जदों इंसान नूं भुख लगे, किसी दे दरवाजे ते मंगन जाए, लोग गंदे तो गंदे लफज, भैड़े तो भैड़े शब्द, अपमानजनक शब्दावली वरतन, मंगल वाला नीवी पाई रखता है। वो सुनी जाता है पर ਉਹਦੇ ਤੇ असर कोई नहीं कर रहा। वो शब्द क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਬਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ नहीं ਦਿੰਦਾ। महाराज का बचन है, खुदिया वंत ना जानी, लाज
कुलाज कबोल हो मांगू शरण हर नाम की। हे प्रभु, जिवें एक भुखा बंदा खुदियावंत, जिन्हों भुख लगी उन्होंने कोई शर्म नहीं, कोई बेशर्मी नहीं, कोई बोल नहीं, कोई कबोल नहीं। जिन्हों भुख लग जाए ਉਹਦੇ ਲਈ शब्द काहदे अर्स रखते आ, इज्जत दे ते अपमान दे। कहते प्रभु सिर्फ रोटी दी भुख लगे, बंदा बोल कबोल लाज कुलाज किसी की परवाह नहीं करता। तेरे नाम की भुख लग गई है, मंगते बन के आ गए हाँ, भावें अपमान सहना पए पर सानू अपने नाम की शरण विच रख ले। खुदियावंत ना जानी लाज कुलाज कबोल, नानक मांगै नाम हर कर किरपा संजोग। प्रभु साडी झोली च दात पा। गुरु साहब जी ने इत्थे नाम की शरण मंगी ते सतगुरु किरपा भी करते सन। जदों असीं हिस्टरी पढ़ने आ, इतिहास पढ़ने जी, तवारीख, किसी सिख ते बहुत प्रसन्न होना। उंज तां सतगुरु हर वेले प्रसन्न है जी, सतगुरु दयालु ही है, पर जदों किसी दी सिख दी सेवा ते रीझना, प्रसन्न हो जाना, पता किहड़ी दात दिंदे सन? सब तो वड्डी बख्शिश दिंदे सन, सिखा तैनूं करतार चेते आवे, तैनूं नाम चेते आवे, तैनूं साईं याद रखे, तैनूं कदी नाम दा विछोड़ा ना पए। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज मोस्ट पिछले दिनी अर्ज कीती उन्हां दे जीवन विचों, सतगुरु दे दर ते सिख घोड़े शस्त्र अपने जवान बच्चे ये भेटा कर रहे सन। उस वक्त काबल की धरती तो भाई गुरबख्श गुरु के सिख महाराज लिए दो कीमती घोड़े लैके आए। एक दा नाम सी दिलबाग ते दूजे दा नाम सी गुलबाग रखिया। एक घोड़े लैके आए, पर रस्ते विच घोड़े लाहौर दे हाकम निजाकां उस वक्त खोल है कि ये घोड़े गुरु नहीं चाहिए, ये घोड़े तो बादशाह कोल चाहिए आ। ते जदों काबल की संगत आई तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने असीसां दित्तियां ते नाल उन्हां हथ जोड़ के बेनती की, महाराज आप जी लिए दो घोड़े बड़े कीमती लियाए सां, भेटा आप जी दी सी, पर रस्ते विच हाकिमां ने खो लए आ। महाराज मुस्कुरा के कहंदे उदास ना हो, तुहाडे आए पहुँच गए सानू, तुसी साडे करके लियाए सी ना? कहंदे हाँ महाराज गुरु के निमित्त। कह लगे बेफिक्र रहो, जदों सिख गुरु लई फुरना बना के तुरदा है, याद रखियो चीज़ बाद च फुरना ही बना के तुरदा है, उदों ही साडे कोल पहुँच जाता है। साडे कोल तां पहुँच गए जदों तुसीं चुल्ले चले सी, वो साडी वस्तु असीं आपे ले आवांगे। भाई बिधि चंद जी गए, मैं विषय तो दूर नहीं जाना, तो इस करके साखी मैं लै रहा भी गल समझ पै जाए सारिਆਂ ਨੂੰ, मैनू भी। भाई बिधि चंद पहली बारी कसियारे बन के गए, पहला घोड़ा लैके आए कसियारा बन के लाहौर किले चों कढ़िया। दूजी बारी नजूमी बन के जोतशी बन के गए, दो बारी घोड़े दोवें लैके आ गए। हुण देखो घोड़ियां दा प्रसंग असीं सारे सुनाने, चाहिदा भी है कि सिख दी बहादरता, सिख दी सूरम गति, पर इस नाल जिहड़ी रूहानियत दी बख्शिश हुई, भाई साहब किले च कसियारे बन के रहे, किवें भरोसा बनाया, किवें वो रोज़ पत्थर सड़ते सन रावी च, आवाज़ आनी भी जिदन घोड़े की छाल मरवानी किसी नूं पता ना लगे। पर जदों पहला घोड़ा लैके आए सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब अत दे प्रसन्न होए, तो महाराज कहंदे आ बिधि चंद मंग जो मंगना है। देखो नाम तो वड्डी मंग कोई नहीं जे गुरमुखो, वो जिहड़ा नाम ही आ गया नामी कित्थे दूर रहूगा। महाराज कहंदे सिखा जो मंग। भाई बिधि चंद जैसा सूरमा गल च पल्ला पा के कहंदा महाराज चार बचन मंगने आ, पदार्थ नहीं बचन, चार बचन दे दिओ। महाराज कहंदे दस। कहंदा पहला बचन सतगुरु का अंग, दूसरा बचन साध का संग, तीसरा बचन नाम का रंग, चौथा बचन सतगुरु जी निश्चा अपांग। चारे बचना सब कुछ मांग लिया। पहला सतगुरु का अंग लैके घोड़ा आया, चेते रखियो एक बादशाह दे किले चों, पर मंग रूहानी है। मैं तां क्या भी अज जिहड़ी मंग है ना, हम मांगू शरनार नाम की, बस यही मंग मना। पहला बचन मंगिया सतगुरु का अंग, दाता जी
ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਗ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਗ ਕਦੀ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੱਥ ਅੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸੰਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵੀ ਪੈਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸੰਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਗ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਹਾਂ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਗ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ, ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਗ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ। ਹਉ ਮੰਗੂ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ। ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਗ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਜੀ? ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫੇਥ, ਨਿਸ਼ਚਾ, ਅਭੰਗ। ਨਿਸ਼ਚਾ, ਅਭੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਥਿੜਕੇ ਨਾ, ਤਿਲਕੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ ਮਿਲੇ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ ਮਿਲੇ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਅਭੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ, ਅਭੰਗ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਲਿਆਇਆ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਗ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਸ ਤੁਸਾਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਸਨ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਭੀਨਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਭੀਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਾਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 4 ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਉਦਣ ਬਣੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਬ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾਓ ਦਾਤਾਰ, ਪਰਿਓ ਜਾਚਿਕ ਸ਼ਰਨਾ,
मिलै दान संत रेन जेह लग भवजल तरना। सवैया जी महाराज जी दा, गुरु नानक साहब दी सिफत विच जिहड़े सवैया प्रभ दाताओ दातार परियो जाचिक की शरणा मिलै दान संत रेन जेह लग भवजल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावै देओ दर्श मन चाओ भगत ए मन ठहरावै। देओ दर्श मन चाओ भगत ए मन ठहरावै। इस मन विच भगती टिक जाए, इस मन विच चाह बन जाए सिमरन करन दा। महाराज कहंदे ने कि मेरे मालक भगत ते मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार में इस दुनिया च एक दीवा बलिया जिन्हों धन गुरु नानक साहब कहंदे आ रूहानियत दा दीपक। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म हम मांगू शरणहार नाम की। सब कल उदरी एक नाम धर्म धर्म प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। मैं बेनती करा नाम दी शरण मंगीए गुरु रामदास तो। एक बचन आप रह रास विच रोज पढ़ दिओ। गुरु अर्जुन देव दा बचन मैं पढ़ांगा, आपने सब ने पढ़ना नाल। महाराज कहंदे आ मैं तां इस गल ते जोर दे रहा जी, इस दो गल्लां ने इस छक्के च, नाम दी जाचना ते तू भगती नूं प्यार करना। पहला तां बचन सिफत दा है ना, वो बचन तेरा कीता जातो नाही। हुण इस श्लोक नूं आप रोज पढ़दे, इस विच बड़े ध्यान नाल सुनियो। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतोई। कीतोई मैं तेरे कीते नूं नहीं जानिया पर तू मैनू जोग कर दिता। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही। ते तू जोग कीता ते मेरे गुण वेख के नहीं कीता। वाहिगुरू एडी निमरता दे बचन रोज असी पढ़ने। कई बारी कहने भी फलाने बंदे दी इंट्री है, बंदा ये जोगता है जी ਇਹਦੀ, ये बंदा इस काम दे जोग है। पर गुरु अर्जुन देव कहते ने तू जोग कीता पर मैं जोग नहीं सी, मेरे च गुण ही कोई नहीं। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तू तरस करके जो कीता, तरस पिया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। तुसी तरस कीता मेरे ते मेहर कीती, सतगुरु सज्जन मिला दिता। हुण प्यारिओ जिहड़ा जोग भी हो जाए, फिर सुनियो इस गल नूं, मैनू जोग कीतोई सतगुरु सज्जन मिलिया। जे जोग भी हो गए सतगुरु सज्जन मिलिया फिर क्यों मंग रहे ने? फिर भी गुरु कहंदा ओ भावें जोग भी हो जाए पर नाम ना छड्डी। फिर भी बेनती करी नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै खरिया। नाम मिले ता जीवा हम मांगू शरण हर नाम की। तू मैनू अपने नाम दी दात दे, तेरे नाम तो बिना मैं जी नहीं सकता। महाराज कह रहे ने दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हम मांगू शरण हर नाम की। मैं हरि नाम दी शरण मांग रहा। वाहिगुरू जी भावें अंदर मुश्क चकोलिया है, भावें प्रेम बाणी मन मारिया है, भावें जग दुत्तर तरिया है, पर नाम ना भुलन दिया जी। जिन्नी देर तक वजूद है हम मांगू शरण हर नाम की हर हर मुख पाया। मेरे मुख विच आप जी नाम पा दियो। गुरमुख प्यारियां लिखिया है नाम दी जाचना मंगदियां कहंदे ओ मेरे महबूब जे मुहब्बत होवे ते अखां दे सामने ना, अखां तो दूर ना जाई, अखां दे सामने रही। जे अखां तो सामने चले जाए ते अपनी सूरत सीने चों दूर ना निकलन दें। जे सीने चों सूरत निकल जाए, सूरत निकल जाए ते तेरा नाम ना जीव तो किते दूर चला जाए। ते जिदन मुख विचों नाम चला जाए उदन शरीर विचों जिंद कढ़ लई। नाम तो बिना जीना भी की लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे। कदी अखियां तो ना होए ओले, कदी अखियां तो जे होए ओले सूरत उस दी दिलों ना होए ओले। ये शब्द दो सुनो, एक शब्द है सूरत, एक है सुरत। लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, कदी अखियां तो ना होए ओले, कदी अखियां चो जे होए ओले सूरत उस दी दिलों ना होए ओले। सूरत उस दी दिलों जे होए ओले नाम जीव तो कदे ना होए ओले। नाम जीव तो कदे जे होए ओले सुरत दे तो शाला तद होए ओले। फिर सुनियो नाम जीव तो कदे जे होए ओले
ਸੁਰਤ ਦੇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਲਾ ਤਦ ਹੋਏ ਓਲੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਖੋਇਓ। ਹਉ ਮੰਗੂ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਚਨ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਤਾਕਤ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥਾ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੇਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੂਆ ਛੂਤ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਖ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਢਰੈ, ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੈ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਰਵਾਲਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਅਕਿਰਤਕਣ ਇੰਨੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਰ, ਨਾਈ, ਕਮੋ, ਜੱਟ, ਲਬਾਣੇ, ਸੈਣੀ, ਅਰੋੜੇ, ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾ ਵਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਿਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਚਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਏ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ।